नमस्कार शिक्षक मित्रों અને વિદ્યાર્થી મિત્રો। ધોરણ 8 વિષય હિન્દી એકમનું નામ છે માં કહ એક કહાની। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આ એક માં કહ એક કહાની એકમ જે કાવ્યમય સ્વરૂપે છે તેનું આપણે આદર્શ ગાન કરીશું અને ત્યારબાદ કાવ્યની આદર્શ સમજ કેળવીશું। કાવ્યના કવિનું નામ છે મૈથિલી શરણ ગુપ્ત। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે તમે આ વિડીયો નિદર્શન કરી રહ્યા હોય ત્યારે તમારે હિન્દી વિષયના પાઠ્યપુસ્તકના પેજ નંબર 50 પર ધ્યાન આપવાનું છે। मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1986 में चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की और मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्यायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है। गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उस कहानी को दोहराने का आग्रह करता है जिससे उपर्युक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। विद्यार्थी मित्रों, अहींया मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित माँ कह एक कहानी काव्यनो सौप्रथम આપણે આદર્શ ગાન કરીએ, ત્યારબાદ કાવ્યની આદર્શ સમજ કેળવીશું। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। तू हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सूर भी मनमानी। जहाँ सूर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा बिद्ध होकर खग शर से, हुई पक्ष की हानि। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी।
सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो किसका जिसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्यन उसे उबारे। कोई निरपराध को मारे, तो अन्य क्यों कोई न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षक पर भक्षक को वारे। न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। विद्यार्थी मित्रों, अहींया मैथिली शरण गुप्त कवि द्वारा लिखित सरस मजानी काव्य छे माँ कह एक कहानी। तो काव्यना શરૂઆતમાં આપણે જોયું કે મારને વાલે સે બચાને વાલા બડા હોતા, એટલે કે મારવાવાળા કરતાં બચાવવાવાળો છે મોટો હોય છે। યહ ઉક્તિ ચરિતાર્થ હુઈ એ પંક્તિ છે, ઉક્તિ છે અહીંયા સફળ થતી આપણને જોવા મળે છે। गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है। विद्यार्थी मित्रों, તમે गौतम बुद्ध विषे सामाजिक विज्ञाનમાં ભણી ગયા હશો, तो गौतम बुद्धना जीवनमांथी आ एक प्रसंग लेवामां आवेलो छे, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उस कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपर्युक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। गौतम बुद्धनो पुत्र छे जे राहुल अने एमनी माता गौतम बुद्धनी पत्नी यशोधरा छे। राहुल अने यशोधरा वच्चेनो जे संवाद छे એ અહીંયા આપણને રજૂ કરેલો છે। તો પુત્ર રાહુલ છે માતા યશોધરાને કહે છે કે માँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। મોટાભાગે નાના બાળકો છે પોતાના નાની અથવા દાદી પાસેથી વાર્તાઓ સાંભળતા હોય છે। તો અહીંયા રાહુલની માતા યશોધરા એટલે કે ગૌતમ બુદ્ધની પત્ની છે એ પણ એમના પુત્રને કહે છે કે તું શું મને તારી નાની સમજી રહ્યો છે। પણ પુત્ર છે એક વાર્તા સાંભળવાની જીદ કરે છે। कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी, એટલે કે તું મારા નાનીની દીકરી જેવી જ છે, તો તું પણ મને એક વાર્તા છે સંભળાવ। કહમાં કહ લેટી હી લેટી, અને એ પણ સૂતા સૂતા જ મને છે વાર્તા સંભળાવ। રાજા થા યા રાની, રાજા હતો કે રાણી હતી એ વાર્તામાં। માँ કહ એક કહાની, મને એક સરસ મજાની વાર્તા સંભળાવ કે એ વાર્તામાં રાજા હતો કે રાણી, કોની વાત છે। તું હઠી માન ધન મેરે, તું બહુ હઠીલો છે। સુન ઉપવન મેં બડે સવેરે, એક વખત છે બગીચાની અંદર વહેલી સવારે। સુન ઉપવન મેં બડે સવેરે, સુન એટલે સાંભળ, ઉપવન એટલે બગીચો, બડે સવેરે યાની વહેલી સવારે। तात भ्रमण करते थे तेरे, तारा पिता છે એક વખત વહેલી સવારે બગીચામાં ભ્રમણ કરી રહ્યા હતા, ફરી રહ્યા હતા। तात એટલે પિતા। જहाँ સુરભી મનમાની, સુરભી એટલે ગાય, મનમાની એટલે કે પોતાની રીતે આચરણ કરનારી ગાય। જहाँ સુરભી મનમાની હામાં યહીં કહાની, જ્યાં ગાયો પણ પોતાની રીતે પોતાના મરજી મુજબ વિચરણ કરી શકે તેટલા મુક્ત મને છે ફરી રહી હતી। બગીચાનું દૃશ્ય કેવું હતું, તો વર્ણ વર્ણ કે ફૂલ ખીલે થે, અલગ અલગ રંગના છે પુષ્પો બગીચામાં ખીલેલા હતા। ઝલમલ કર હિમબિંદુ ઝીલે થે, અને એની ઉપર છે ઝાકળના બિંદુઓ છે પડેલા હતા। હલકે ઝોંકે हिले મિલે થે લહરાતા था પાણી, વહેલી સવારનો છે સરસ મજાનો ધીમો ધીમો મંદ પવન છે વાઈ રહ્યો છે, તો પુષ્પો પર પડેલું જે ઝાકળના બિંદુઓ છે પાણી છે ધીમે ધીમે હલનચલન કરી રહ્યું છે। લહરાતા થા પાણી હા હા યહીં કહાની, તો રાહુલને છે થોડું ઘણું કંઈક યાદ આવે છે એટલે એવું કહે છે કે હા હા એ જ વાર્તાની હું છે વાત કરું છું। ગાતે થે ખગ કલ કલ સ્વર સે, ખગ ખગ એટલે પક્ષીઓ, કલકલ સુમધુર સ્વરમાં છે પક્ષીઓ ગીતો ગાઈ રહ્યા હતા। સહસા એક હંસ ઉપર છે, સહસા એટલે અચાનક, એ જ સમયે અચાનક એ બગીચાની અંદર ઉપરથી છે એક હંસ છે પસાર થાય છે। શું કરે છે, ગીરા બિદ્ધ હોકર ખગ શર સે, બિદ્ધ હોકર એટલે કે ઘાયલ થઈ અને
કોઈ શિકારીના શર એટલે કે બાણ વડે ઘાયલ થયેલો તે હંસ છે બગીચામાં નીચે પડે છે. હુઈ પક્ષ કી હાનિ, અને એના એક પાંખમાં છે ઈજા થઈ જાય છે. પક્ષ કી હાનિ, હુઈ પક્ષ કી હાનિ કરુણા ભરી કહાની. અરે ભાઈ, આ તો બહુ દુઃખદ ઘટના કહેવાય. કરુણા ભરી કહાની, દયા ઉત્પન્ન થાય તેવી વાર્તા છે. ચોંક ઉન્હોને ઉસે ઉઠાયા, ચકિત થયેલા તારા પિતાશ્રી છે એ વહેલી સવારે બગીચામાં ભ્રમણ કરી રહ્યા હતા. તો એમણે છે આ હંસ પક્ષી છે એમને પાંખમાં ઈજા થઈ હતી, તો એમને છે પોતાની ગોદમાં ઉઠાવી લે છે. નયા જન્મ ઉસને પાયા, તો હંસ પક્ષીને પણ એવું લાગે છે કે જાણે પોતે છે પોતાને નવું જીવન મળ્યું હોય. ઇતને મેં આખેટક હાયા, થોડી વાર થઈ તો એક આખેટક એટલે શિકારી, જેમણે આ હંસ ઉપર તીર ચલાવ્યું હતું તે શિકારી આવે છે. લક્ષ્ય સિદ્ધિ કા માની, અને પોતાની જાત ઉપર થોડો કંઈક ગર્વ ફીલ કરે છે, મહેસૂસ કરે છે કે પોતે લક્ષ્ય સિદ્ધિ કરી છે. જેની ઉપર નિશાન લગાવ્યું હતું બિલકુલ તેને અચૂક જ નીચે પાડી દીધું છે, પોતાનો શિકાર એમને મળી ગયો છે. લક્ષ્ય સિદ્ધિ કા માની કોમલ કઠિન કહાની, લક્ષ્ય સિદ્ધિ તો ભાઈ બરાબર છે, પણ કોમલ કઠિન કહાની આ વાર્તા જેટલી છે એટલી સરળ નથી, થોડી દુઃખદ પણ છે. કોમલ કઠિન કહાની માંગા ઉસને આહત પક્ષી, એ શિકારીએ રાજા એટલે કે તારા પિતા પાસે શું માગ્યું કે મને જે ઘાયલ થયેલું પક્ષી છે, જે મારો શિકાર કરેલો છે એ પક્ષી છે તમે મને પરત આપી દો. તેરે તાત કિંતુ થે રક્ષી, પરંતુ તારા પિતા તો છે એ ખૂબ જ દયાળુ સ્વભાવના હતા, આશ્રય આવેલું રક્ષણ કરવું એમનો ધર્મ હતો, તો એ છે એમને રક્ષા કરે છે. તબ ઉસને જોથા ખગ ભક્ષી, ત્યારે તેમણે શું કહ્યું કે જે ખગ ભક્ષી જે પક્ષીઓને ખાઈ રહ્યો હતો તેવા એમને કહે છે. તબ ઉસને જોથા ખગ ભક્ષી હઠ કરને કી ઠાની, તો સામા પક્ષે શિકારીએ પણ હઠ પકડી કે પક્ષી તો હવે હું લઈને જ રહીશ. હઠ કરને કી ઠાની અબ બઢ ચલી કહાની, પેલા ભાઈએ કીધું કે આ શિકારીનો પક્ષીનો શિકાર મેં કર્યો છે તો મારો આની ઉપર સૌપ્રથમ અધિકાર થાય છે. તો તારા પિતાએ એવું કીધું કે એ મારા બગીચામાં પડ્યું છે, મારા ખોડામાં પડ્યું છે, અને આશ્રય આવેલોનું રક્ષણ કરવું એ મારો ધર્મ છે, એટલે હું આપીશ નહીં. સામે પક્ષે શિકારી એવું કહે છે કે તો હું લઈને જ રહીશ, એટલે બંને વચ્ચે છે હઠ થાય છે. હુવા વિવાદ સદય નિર્દય મેં, સજ્જન દુર્જન એટલે કે સદય નિર્દય મેં, એક નિર્જીવ અથવા સજીવ બંનેની વચ્ચે છે કંઈ પણ પ્રકારનો વિવાદ થાય છે. ઉભય આગ્રહી થે સ્વ વિષય મેં, બંને લોકો કેવા હતા કે ઉભય આગ્રહી થે સ્વ વિષય મેં, પોતપોતાના વિષયની અંદર છે બંને ખૂબ જ આગ્રહ ભરેલા હતા. શિકારીએ એવું કહ્યું કે ભાઈ મને છે તમે પક્ષી આપી દો, તો સામા પક્ષે પેલા ભાઈએ પણ એવું કહે છે જે રાજા હોય છે કે હું તમને પક્ષી છે એવી રીતે આપી શકું નહીં. તબ બાત ગઈ ન્યાયાલય મેં, આ વાત છે ન્યાયાલય એટલે કે રાજ દરબાર કોર્ટ સુધી છે જાય છે, કારણ કે આ વિવાદનો અંત તો લાવવો પડશે. શિકારી છે એમની પર દાવો કરે છે કે આની ઉપર મારો છે પૂર્ણ હક છે. સુની સભીને જાની, આ વાત છે બધા લોકો છે સાંભળે છે સમજે છે. સુની સભીને જાની વ્યાપક હુઈ કહાની, નગર ચર્ચામાં બધા લોકો સુધી આ વાત પહોંચે છે તો બધા શું કરે છે કે વ્યાપક હુઈ કહાની, હવે તો લોક ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે આ વાત કે આમાં ખરેખર ન્યાય છે કોને મળવા પાત્ર છે. રાહુલ તું નિર્ણય કર ઇસકા, એટલે કે રાહુલ જે ગૌતમ બુદ્ધનો પુત્ર છે, યશોધરાનો પુત્ર છે, એમને કે યશોધરા માતા છે રાહુલને કહે છે કે રાહુલ તું જ હવે ખરેખર આ વાતનો નિર્ણય કર. ન્યાય પક્ષ લેતા હૈ કિસકા, ખરેખર ન્યાય છે કોનો પક્ષ લે છે, આમાં ખરેખર સાચી વાત શું છે. કહ દે નિર્ભય જય હો જિસકા, સાચે સાચું છે એકદમ બિંદાસ રહીને વાત કરી દે કે ખરેખર આમાં કોને ન્યાય મળવા પાત્ર છે. સુન લું તેરી બાની, હું તારા મોઢે છે તારી વાત સાંભળવા ઈચ્છું છું. માં મેરી ક્યાં બાની, તો માં આમાં હું શું કહી શકું, હું તો નાનકડો બાળક છું. આ વિષય છે સુન રહા કહાની, હું તો છે ફક્ત ને ફક્ત વાર્તા જ સાંભળી રહ્યો છું, હું આમાં બીજું કશું કહી શકું નહીં. કોઈ નિરપરાધ કો મારે તો ક્યો અન્ય ન ઉસે ઉબારે, જો કોઈ માણસ નિરપરાધ પક્ષીનો શિકાર કરે તો એને બચાવવો જોઈએ, એ જ ન્યાયની વાત છે. રક્ષક પર ભક્ષક કો વારે, રક્ષક પર જેની રક્ષા કરવી જોઈએ, જો એનું કોઈ શિકાર કરે છે તો એને અટકાવવો જોઈએ, એ મારો ન્યાય છે. ન્યાય દયા કા દાની, અને ન્યાય હંમેશા છે એ દયાના પક્ષમાં જ જાય છે. ન્યાય દયા કા દાની તુને સુની કહાની, ન્યાય ખરેખર છે એ દયાના પક્ષે જ જાય છે, તો મેં તને આ વાત સંભળાવી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અને શિક્ષક મિત્રો, તમે પણ આ પાઠમાં છે ખૂબ જ સરસ મજાની યશોધરાના પુત્ર રાહુલ ના વિચારો છે એની આપણે કવિ મૈથિલી શરણ ગુપ્તના શબ્દોમાં છે એમણે જે લેખન કર્યું છે એની અહીંયા આપણે આદર્શ
समझ केळवी। थैंक यू।